आप लिहो तुम कथा सुधाई। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जियो। दोहरा श्री हरिमंदिर को बोहर कारीगर न लगाए। करत उसारन को भले चौहों दिश दर रखवाए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु की साजी नवाजी होई गुरु रूप साध संगत जी। सतगुरां दी पवित्र पावन हजूरी विच संध्या दे दीवान सजे ने। आप जी ने श्री सुखमनी साहब जी और रहरा साहब जी दे पाठ का आनंद माणिया। उपरंत सत्कारयोग भाई जरनैल सिंह जी के जथे पासों अमृतमयी गुरबाणी के कीर्तन का आनंद माणिया है। आओ हुण अपनियां मन बिरतियां नूं सतगुरु जी के चरणों नाल जोड़िए। धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह शहीदां दे सरताज शांति दे पुंज बाणी के बोहित कलयुगी जीवां दे उद्धार करता जपियो जिन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ न आयो। पंजवें पातशाह श्री अमृतसर साहब की सेवा करा रहे ने। वो सेवा का प्रसंग बड़े विस्तार नाल महाकवि भाई संतोख सिंह जी ने गुरप्रताप सूरज विच वर्णन किया है। अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर जी खुद सरगुण स्वरूप विच इत्थे सेवा कराउण वास्ते आए हैं। संतां के कारज आप खलोया हर काम करावण आया राम। धरत सुहावी ताल सुहावा बिच अमृत जल छाया राम। सो वो प्रसंग आपां सरवण कर चुके हाँ। अगे आनंद माणीए प्यार नाल आखिए सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। दोहरा श्री हरिमंदिर को बोहर। फिर साध संगत जी हरिमंदिर साहब जी की सेवा शुरू हो गई है। कारीगर न लगाए। बड़े बड़े चंगे सियाणे कारीगर सेवा वास्ते लाए गए हैं। करत उसारन को भले। बड़े सियाणे कारीगर श्री हरिमंदिर साहब जी की उसारी करन लगे हैं। चौहों दिश दर रखवाए। चारे पासे सोहने दरवाजे रखवाए हैं। चौपई सिख प्रेमी बहुकार कमाए। गुरु के प्रेमी सिख बड़े बड़े महापुरुष ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहब जी, भाई बहलो साहब जी, भाई भगतू साहब जी, भाई मांझ जी अनेकों ही सिख सेवा करवा रहे हैं। चूनो पीस है प्रेम लगाए। प्रेम दे नाल चूना पीसते हैं ते उस पीसे हुए चूने नूं कारीगरां कोल पहुँचाते हैं। बहु सूखम बहु डाल मसाले। मसाले पा पा के बड़ा बरीक चूना पीसदे चक्की दे विच। सिर उठाए कर लियाए उताले। फिर उसनूं तैयार करके कारीगरां कोल दाबड़ियां विच पा के तसलियां विच पा के लियाउंदे हन। बृंद ईंट का शीश उठावें। और इट्टां सिर ते चुक के लियाउंदे। कोई 20 इट्टां लियाउंदा है, कोई 40 लियाउंदा है। जिन्ना जिन्ना बल पैंदा है कारीगरां कोल इट्टां लिया लिया के गेड़े ते गेड़ा सुट्टी जांदे हन। कारीगर निकट पहुँचावे। उस इट्टां अते मसाला कारीगरां दे कोल सिख पहुँचाते हैं। श्री हरिमंदिर साहब की उसारी शुरू हो चुकी है। नीके घर कर तरह सुधार। चंगी तरह साध संगत जी बहुत वधिया तरीके नाल ये उसारी कारीगर कर रहे हैं। करह निता प्रत मंदिर कार। सचखंड श्री हरिमंदिर साहब जी की उसारी निता प्रति बड़े प्रेम नाल मिस्त्री करते हैं। श्री सतगुर की आयस पाए। जो महाराज पंचम पातशाह धन श्री गुरु अर्जन देव साहब जी आग्ञा देंदे हैं। नह काशट किस थाए लगाए। महाराज साहब जी का हुक्म है भी लकड़ी नहीं लानी, सारी चनाई पक्की इट्टां दी करनी है। चूने संग ईट काजरें। चूने दे नाल साध संगत जी इट्टां दी जड़त करदे ने। पित ठांडी गाड़ी अत करें। सो साध संगत जी बड़ी मजबूत वधिया चनाई मिस्त्री कर रहे ने ते कंधां भी जड़ियां हन वो पक्कियां मजबूत बना रहे ने। चौहदश खरी करी बहु खरी। चारे पासे मजबूत दीवारां खड़ियां कीतियां हन जो नक्शा अकाल पुरख वाहिगुरु जी ने
ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਰਦਮ ਸੰਗ ਨ ਈਟੈ ਧਰੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਟ ਗਾਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ, ਪੱਕੇ ਚੂਨੇ ਨਾਲ ਇੱਟਾਂ ਜੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਲ ਬੂਤ ਸੰਗ ਕਰ ਕਰ ਜੋਰ, ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਲਬੂਤ ਜੋੜ ਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਕੰਧਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਚਿਣਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਅਦੋਂ ਹਟਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਲਬੂਤ ਕਹਿੰਦੇ। ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਗੋਲ ਡਾਟਾ ਪਾਉਣ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੋਲ ਡਾਟਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਕਲਬੂਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿਣਾਈ। ਮਿਸਤਰੀ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਲਬੂਤ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿਣਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਚਾਰੋਂ ਦਰ ਮੇਲੇ ਦਹੁ ਔਰ, ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਉਸਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਚਿਨ ਚਿਨ ਉੱਪਰ ਕੀਨ ਉਤੰਗ, ਉਹ ਚਿਣਾਈ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਡਾਟਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਲੀ ਛਾਤ ਸੋ ਚੂਨੇ ਸੰਗ, ਚੂਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਛੱਤ ਇੱਟਾਂ ਦੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਲੈਂਟਰ ਸਰੀਆ ਪੈਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਡਾਟਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸਨ, ਔਰ ਜੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਟਰ ਹਨ ਇਹਦਾ 25-30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਚੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੂਨੇ ਦੀਆਂ ਚਿਣਾਈਆਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ 3 ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਢਾਹ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ 3 ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਢਾਇਆ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਹਲੂਵਾਲੀਏ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਡਾਟਾਂ ਦੀਆਂ ਚੂਨੇ ਨਾਲ ਚਿਣਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮਹਿਮਾ ਕੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਇਸ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਚਦੇ ਹਨ, ਸੰਤੋ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਨੀਕਾ, ਜੋ ਨਹਾਵੇ ਸੋ ਕੁਲ ਤਰਾਵੇ, ਉਧਾਰ ਹੋਆ ਹੈ ਜੀ ਕਾ। ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਨਹਾਤੇ, ਸਭ ਉਤਰੇ ਪਾਪ ਕਮਾਤੇ। ਉੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਬਚਨ ਵੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ, ਹਰ ਜਪੇ ਹਰ ਮੰਦਰ ਸਾਜਿਆ, ਸੰਤ ਭਗਤ ਗੁਣ ਗਾਵਹਿ ਰਾਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਾਪ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੰਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਹਿਣ ਲਈ ਇਹ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਜਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਜਸ ਗਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਹਰ ਖਹਿ ਸੰਗਤ ਜਬ ਹੈ ਸੁਣਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਸਰੋਵਰ ਦੀ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤਰਕ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਆਪ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਬਚਨ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਜਪੇ ਹਰ ਮੰਦਰ ਸਾਜਿਆ, ਸੰਤ ਭਗਤ ਗੁਣ ਗਾਵਹਿ ਰਾਮ। ਥਾਨ ਪਵਿੱਤਰਾ ਮਾਨ ਪਵਿੱਤਰਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਸੁਨਨ ਕਹਿਣ ਹਾਰੇ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤੇ ਭਵਨ ਪਵਿੱਤਰਾ, ਜਾਮ ਹੈ ਸੰਤ ਤੁਮਾਰੇ। ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸੰਤ ਬਹਿ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਦਾ ਸਰੋਵਰ ਅਰ ਗੁਰ ਧਾਮੂ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੋਨੋਂ ਬਿਖੈ ਜੋ ਥਲ ਅਬਿਰਾਮੂ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਹਾਨ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਤ ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਏ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਖੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਧਰਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਥਾਪ ਰੱਖੀ ਧਰਮਸਾਲ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਅਵਤਾਰਾਂ, ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ, ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ।
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਚਰਨ ਪਾਏ ਹਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਚਰਨ ਪਾਏ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬਾਰੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਚਨ ਡਿਠੇ ਸਭੇ ਥਾਮ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜੇਹਿਆ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਰੋਵਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ। ਉੱਥੇ ਖੁਦ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਆਪ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟੋਕਰੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸਿੱਟੀ ਹੈ। ਸੋ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਥਾਂ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਹ ਸਰੋਵਰ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤਹਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੀ ਚਿੰਤੀ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਬਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈਆਂ। ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਹਿਰ ਕਹਿਰ ਸਵਾ ਪਹਿਰ। ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਏ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਵੜੇ ਨੇ, ਕਸਾਈ ਗਊਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ, ਚੀਖ ਝਾੜਾ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਸ ਦੁਖਦਾਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ, ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਹਿਰ ਕਹਿਰ ਸਵਾ ਪਹਿਰ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬੜੀ ਕੁਰਲਾਹਟ ਮਚਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਚਨ ਅਟਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਉਸ ਬਚਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਰੂਪ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਸਾਧ ਬਚਨ ਅਟਲਾਦਾ, ਅਟਲ ਬਚਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤੇਰਾ, ਸਫਲ ਕਰ ਮਸਤਕ ਧਾਰਿਆ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਕਹਿਰ ਸਵਾ ਪਹਿਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਸਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉੱਥੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਇਹ ਨਗਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਸਲੋਕ, ਇਹ 1412 ਅੰਗ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਹਿਰ ਕਹਿਰ ਸਵਾ ਪਹਿਰ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿਫਤੀ ਦਾ ਘਰ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬਚਨ ਇਕੱਠੇ ਹਨ। ਤੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪੂਰੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਹਿਮਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ। ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੰਤ ਭਗਤ ਗੁਣ ਗਾਵਹਿ ਰਾਮ, ਗੁਣ ਗਾਣਗੇ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਸੁੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰੀ ਵਸੇਗੀ। ਭੁਗ ਵਸੇਗਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਨਗਰ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਿਜ ਨਿਜ ਹਾਟ ਸੁਧਾਰ ਹੈ ਕੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣਾਓ। ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੇ, ਕੋਈ ਕਾਬਲ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਮੁਲਤਾਨ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛਦੇ, ਭਾਈ ਸਿੱਖਾ ਤੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ? ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 4 ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ 2 ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, 2 ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ? ਨਹੀਂ ਭਾਈ 2 ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ 1-2 ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ 1 ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਭਾਈ? ਤੁਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਵਪਾਰੀ ਹੋ। ਜੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਤਾਨ 'ਚ 4 ਦੁਕਾਨਾਂ, 2 ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਓ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ 1 ਦੁਕਾਨ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਲਓ। ਇੱਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਰੌਣਕਾਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਪਿਸ਼ੌਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਆ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਉਂ ਬਰ ਦੇ ਤਿਉਂ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਵੇ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਬਦ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਡਿਠੇ ਸਭੇ ਥਾਮ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜੇਹਿਆ, ਬਧੋ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੋਹਿਆ।
ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ, ਸੰਗਤਾਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੌਸਲਾ ਬਣਦਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਦਾ ਵੀ ਇਹ ਨਗਰ ਬੜਾ ਵਸੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਚੱਲਣਗੇ। ਬੜਾ ਔਖਾ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ। ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸੇਗਾ, ਕੋਈ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਆਵੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣਨਗੇ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰੌਣਕ ਲੱਗੇਗੀ। ਹੌਸਲਾ ਕਰਨਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਪਾਰੀ ਬੰਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਨਵੇਂ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ, ਕੋਈ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਪਿਸ਼ੌਰ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਸਰਹੰਦ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਨਗਰੀ 'ਚ ਹੱਟੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਸਭ ਸਿੱਖ ਸੁਣ ਪਾਵੈਂ। ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਿੱਖੀ ਕਮਾ ਕੌਣ ਸਕਦਾ? ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ। ਸਿੱਖੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ, ਤਤ ਗਿਆਨ ਤਿਸ ਮਨ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਹੋਣ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਪਾਵਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਸਵਾ ਸਵਾ ਲੱਖ ਨਾਲ ਲੜ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਰ ਕੰਮ ਫਤਿਹ ਹੁੰਦਾ। ਧੰਨ ਉਹ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਪਾਵਨ ਨਗਰੀ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਮਾਰੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜਵਾਵੇ, ਭੁੱਖਾ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਵੀ, ਰਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ, ਜੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਤਾਂ ਇਤ ਹੀ ਰਾਜਾ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਮਨਾਈ, ਤਨ ਮਨ ਕਾਟ ਕਾਟ ਤਿਸ ਅਰਪੀ, ਵਿੱਚ ਅਗਨੀ ਆਪ ਜਲਾਈ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਵੈ ਵਸਦੀ ਸਗਨ ਅਪਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੋਵੈ ਵਸਦੀ ਸਗਨ ਅਪਾਰ। ਵਸਦੀ ਸਗਨ ਅਪਾਰ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਪੁਰੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਨਗਰੀ ਬੜੀ ਘੁੱਗ ਵਸੇਗੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੇਗੀ। ਇੰਨਾ ਇੱਥੇ ਆਬਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲੀਭੂਤ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਆਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਪਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ, ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਫਰਕ ਪਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਨ ਨਗਰੀ ਹੈ ਇਹ ਬੜੀ ਵਸੇਗੀ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ ਬਣੈ ਬਾਜ਼ਾਰ। ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਪੁਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਦੁਕਾਨਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਕੇ ਸਮ ਹੋਏ ਨਗਰ ਨ ਕੋਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਬੜਾ ਆਨੰਦਮਈ ਵਧੀਆ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਆਏ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੈ ਲక్ష్ਮੀ ਜੋਈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲక్ష్ਮੀ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਖੜੀ ਰਹੇਗੀ। ਲక్ష్ਮੀ ਨਾਮ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੈ, ਕਾਦਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਨੇਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਦਰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਖੈਰ ਡੂੰਘੇ ਅਰਥ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਲక్ష్ਮੀ ਖੜੀ ਤੁਮਰੇ ਦਰਬਾਰਾ, ਸਰਬ ਦੇਵਤੇ ਕਰੇ ਨਮਸਕਾਰਾ। ਮਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲక్ష్ਮੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਾ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਲੰਗਰ ਛਕ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਲੰਗਰ 'ਚ। ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਵਧਦੋ ਜਾਈ, ਇਹ ਕਲਾ ਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਰਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਵੇਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਸ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਚੌਹਾਂ ਦਿਸ਼ ਤੇ ਇਹੋ ਬਦ ਹੈ ਵਿਸਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਸਿੱਖੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਨਗਰੀ ਬੜੀ ਵਧੇਗੀ ਚੌਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ 'ਚ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਚਨ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੁਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹ 24 ਯੋਜਨ ਵਧਣੀ ਹੈ। ਜਿੱਧਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉੱਧਰ ਜਾ ਲੱਗਣੀ, ਲਾਹੌਰ ਵੱਲ ਜਾ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਜਲੰਧਰ ਵੱਲ ਜਾ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਇਤਨੀ ਵਧਣੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀ, ਮਦਰਾਸ, ਕਲਕੱਤਾ ਤੇ ਬੰਬਾ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ,
ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਉਣਾ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਨਗਰੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਨਾ। ਇਹ ਬਚਨ ਪੁਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ। ਬਸੈ ਲੋਕ ਸਭ ਜਾਤਨ ਜਾਲ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਚਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਸੋਏਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਨਗਰੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਨਗਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦਾ। ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਵੀ, ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਨ ਬਨਜ ਮਹਾਨਾ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਬਣਜ ਚੱਲੇਗਾ। ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਇੱਥੇ ਵਪਾਰ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਚਲਹਿ ਜਹਾਂ ਕਹੈ ਨਰ ਧਨਵਾਨਾ। ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੇਠ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਧਨਵਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਹਾਰਾਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਸੀ। ਪੰਡਤ ਦੇਵੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਗੁਲਸ਼ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫਾਰਸੀ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਬਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਗਰੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਵਸੇਗੀ, ਬੜਾ ਵਪਾਰ ਚੱਲੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੁਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਬਾਕ ਸੁਹਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਸਨ ਹੇਤ ਕੇ ਤਿਕ ਸਿੱਖ ਆਏ। ਕੋਈ ਲਾਹੌਰੋਂ, ਕੋਈ ਮੁਲਤਾਨ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਦਨ ਚਨਾਏ ਬਣਾਏ ਦੁਕਾਨ। ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਵਿਵਹਾਰ ਸੁਜਾਨ। ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਵਪਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਰਬਪੁਰ ਆਦਿਕ ਜੇ ਨਿਤ ਬਾਸੇ। ਜਿਹੜੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਕਿਸ਼ੋਰ, ਪਿਸ਼ਾਵਰ, ਮੁਲਤਾਨ, ਜਲਾਲਾਬਾਦ, ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਜਲੰਧਰ ਆਦਿਕ ਪੁਰਾਣੇ ਕਸਬੇ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਗੁਰਪੁਰ ਕੋ ਖਲ ਕਰ ਉਪਹਾਸੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸੇਠ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਹਾਸੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਟਿਚਰਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਸੋਚ ਲਿਆ, ਜੰਗਲ 'ਚ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ? ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਰਾਜੇ, ਮਹਾਰਾਜੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲੈਣਗੇ? ਐਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਨੇ ਨਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਉਹ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਮੂਰਖ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਹਿ ਜਾਣ ਹੈ। ਉਹ ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਮਲਿਆ, ਉਜੜ ਜਾਏਗਾ, ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਖਾਏਗਾ? ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਤੇਰਾ ਵਧੀਆ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੱਡ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਾ ਫਿਰਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਤੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਮਿਲਹਿ ਪਰਸੁ ਪਰ ਏਵ ਬਖਾਨ ਹੈ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹਿ ਕੇ ਸੇਠ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਹਾਸੀ ਠੱਠਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਲੈ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੰਗਲ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾ ਦੇ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਨਗਰ ਬਸਹਿ ਕੈਸੇ ਤਿਸ ਥਾਨ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਵੇਂ ਵਸ ਜਾਏਗਾ? ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲੇਗਾ? ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਗਾਹਕ ਆਏਗਾ? ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਮੰਡੀ ਬਣੇਗੀ? ਹਾਂਜੀ। ਜਹਾਂ ਦਿਸ਼ ਕੋਜਲ ਆਏ ਮਹਾਨ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨੀਵੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਵਸਾਏਗਾ ਉਹ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਤਿਰਹਿ ਚਮਾਸੇ ਮਹਿ ਬਹੁ ਪਾਣੀ। ਉੱਥੇ ਚਮਾਸੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਬੜਾ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਉਣਾ, ਉੱਚੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵਸਾਉਂਦੇ, ਬੜੀ ਨੀਵੀਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਕਰੇਗਾ, ਪਾਣੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਮ ਘਰ ਰਹਿ ਹੋਏਗੇ ਹਾਨੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਮਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਘਰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰੁੜ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ? ਹਾਂਜੀ। ਜੋ ਜੋ ਬਸਹਿ ਜਾਹੇ ਪਿਖਹਾਲਾ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਸੇਗਾ ਵੇਖਿਆ ਜੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਲਾਲੇ, ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਸੇਠ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਬੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ,
ਉਹ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਭਾਵੇਂ ਮਾਰੇ ਭਾਵੇਂ ਰੱਖੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲੀ ਆਈ, ਆਸਤਕ ਤੇ ਨਾਸਤਕ। ਇੱਕ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਚਲੇ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੇੜੀ ਬੰਨੇ ਲਾਂਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਜੇ ਕੋ ਕਹੈ ਪਿਛੈ ਪਛਤਾਏ, ਕਾਗਦ ਕਲਮ ਨਾ ਲਿਖਣ ਹਾਰ, ਮੰਨੇ ਕਾ ਵਹਿ ਕਰਨ ਵਿਚਾਰ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤੇ ਕੋਈ ਕਲਮ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਣ ਦੀ ਸਿਫਤ ਲਿਖ ਦੇਵੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮੰਨਣ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਲਿਖੀ ਜੇ। ਮੰਨਣ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਹੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਅਸਚਰਜ ਖੇਡ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਤਰਕਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਜਰ ਜਾਹੇਂਗੇ ਥੋੜੀ ਕਾਲਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਜੜ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਨੇ ਰੋੜ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਇਮ ਸੁਨ ਸੁਨ ਸਿੱਖਨ ਦੁਖ ਪਾਵਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੁਣ ਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤਾਂ ਫੜੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਨਿਸ਼ਚਾ ਮੂਡਨ ਕਹੇ ਡੁਲਾਵਾ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਮਨ ਡੋਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਪੇਲੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। 5 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਧੰਦੇ ਕੀ, ਇੱਕ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ, ਹਿਰਸੀ ਤ੍ਰੈ, ਸਿਦਕੀ ਅਵਰੇਖੀ, ਪੰਚਮ ਹੈ ਭਾਵ ਕੀ ਭਲੇ। ਇੱਕ ਧੰਦੇ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਿਰਸ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣ ਤੇ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਸਿਦਕ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਵੀ ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਿਦਕੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਡੋਲਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਧੰਦੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੱਚੇ ਪਿੱਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਉਜੜੀ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਕੇ ਢਿਗ ਜਬ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਮਿਲੇ ਸਭਨ ਸੁਨਾਏ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਸੁਨੀਏ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜੋ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੁਣੋ। ਆਪ ਕਰਤ ਬੜ ਨਗਰ ਸਮਾਜੋ। ਆਪ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਗਰ ਦਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਮਹਾ ਇਹੋ ਬਾਸੈ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਮੁਖ ਵਾਕ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਬਚਨ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਨਗਰ ਬੜਾ ਘੁੱਗ ਵਸੇਗਾ। ਵਸਦੀ ਸਘਨ ਅਪਾਰ, ਸੰਘਣੀ ਤੇ ਅਪਾਰ ਆਬਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਲక్ష్ਮੀ ਥਿਰ ਹੈ ਅਨੂਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੈ। ਲక్ష్ਮੀ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਖੜੀ ਰਹੇਗੀ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਧਨ ਦਾ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਪਰੰਪਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਪ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਅਪਰ ਪੁਰਨ ਕੇ ਨਰ ਵਿਵਹਾਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸੇਠ ਨੇ, ਕੋਈ ਪੱਟੀ ਦਾ, ਕੋਈ ਲਾਹੌਰ ਦਾ, ਕੋਈ ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ, ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਦਾ, ਕੋਈ ਜੰਮੂ ਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਸੇਠ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਸਹਿਤ ਹਾਸ ਇਵ ਕਰਤ ਉਚਾਰੀ। ਉਹ ਬੜੀ ਸਾਡੀ ਹਾਸੀ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਲੇ ਹੋਏ ਹੋ ਸਿੱਖੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਣਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਐਵੇਂ ਉਜੜ ਪੁਜੜ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਚੌਹਾਂ ਦਿਸ਼ ਕੋ ਜਲ ਜਹ ਥਿਰ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਖਲੋਂਦਾ, ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਨੀਵੀਂ ਥਾਂ ਹੈ ਤੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੜਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕੈਸ ਤਹਾਂ ਬਸ ਹੈਗੇ ਕੋਏ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਵਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਪਾਣੀ ਰੁੜ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਸਦਨ ਗਿਰੈ ਤਬ ਉਜਰ ਜਾਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਢਹਿ ਜਾਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਜੜ ਜਾਓਗੇ। ਬਸਨਹਾਰ ਇਤ ਉਤ ਦੁਖ ਪੈ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਦੁਖੀ ਹੋਣਗੇ। ਸੁਨ ਸਿੱਖੀਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਬੋਲੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਚੌਹਾਂ ਦਿਸ਼ ਜਲ ਆਵਤ ਲਹਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਵੇਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਜਲ ਜਿਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰੁੜ ਕੇ, ਤਿਵੇਂ ਚੌਹਾਂ ਦਿਸ਼ ਕੇ ਨਰ ਉਮੜਾਵੇਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਵੇਗੀ। ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੇਠ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ, ਗਰੀਬ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ, ਅਮੀਰ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬਸ ਬੇ ਹੇਤ ਨਗਰ ਇਸ ਆਵੈਂ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਸਣ ਲਈ ਤਰਲੇ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਥਾਂ ਮਿਲ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਰਹੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਵੱਡੇ ਯਤਨ ਤੇ ਸਦਨ ਸਥਾਨ। ਔਰ ਬੜੀ ਯਤਨ ਨਾਲ ਥਾਂ ਮਿਲਿਆ ਕਰੇਗੀ, ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਥਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਲੈ ਕਰ ਬਸ ਹੈ ਗਨ ਧਨਵਾਨ। ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਪਲਾਟ ਲੈ ਕੇ ਮਕਾਨ ਪਾਇਆ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵਸਿਆ ਕਰਨਗੇ।
ਰਿੰਦ ਨਰਨ ਕੋ ਰਿਜ਼ਕ ਮਹਾਨਾ। ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਨਤ ਰਹੇਂਗੇ ਹਮ ਇਸ ਥਾਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਾਇਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਲక్ష్ਮੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੜ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਰੁੜ ਕੇ, ਇਦਾਂ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਇੱਥੇ ਆਵੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਖੈਬੇ ਹੇਤ ਆਏ ਸਭ ਕੋਈ। ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀ ਆਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਅੱਜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਰਲਡ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੰਨਦੀ, ਪੰਥ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਲੰਗਰ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਰਸੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ 2 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੱਕਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵਰਤਦਾ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਦੁਨੀਆ, ਸਭ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਨ ਥਾਨ ਤੇ ਪਾਏ ਨ ਜੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰਪੁਰ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤ ਵਧ ਹੈ ਵਿਸਾਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਸਿੱਖੋ, ਨਿਸ਼ਚਾ ਰੱਖੋ, ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਨਗਰੀ ਬੜੀ ਵਧੇਗੀ। ਕਰਹਿ ਵਾਸ ਨਰ ਸਦਾ ਸੁਖਾਲਾ। ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਵਸੇਗੀ। ਜੀਵਤ ਸਿਮਰਹਿ ਹਿਰਦੇ ਗੋਬਿੰਦ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹਰਿ ਮੰਦਰ ਮਹਿ ਹੋਏ ਕਰ ਬ੍ਰਿੰਦ। ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਭਜਨ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਗੇ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਕਰਹਿ ਜੀਵ ਕਾ ਬਸ ਗੁਰਪੁਰ ਮੈਂ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਕਰਨਗੇ ਆਪਣੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਧਾਰ ਕਰ ਉਰ ਮੈਂ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਣਗੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਗੇ, ਨਾਮ ਜਪਣਗੇ। ਅੰਤ ਸਮੈ ਗਤ ਪਾਏ ਸੁਖਾਰੇ। ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਲਿਆਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਉਂਦੇ ਵੀ ਸੁਖੀ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੁਖੀ ਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰ ਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਆਪਹਿ ਮੇਲੇ। ਹਾਂਜੀ, ਦੋਇ ਲੋਕਨ ਕੇ ਕਾਰਜ ਸਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਦੋਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸੁਧਰ ਜਾਣਗੇ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ। ਲੋਕ ਵੀ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵੀ ਸੁਹੇਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਨਿੰਦਕ ਦੁਸ਼ਟ ਬਿਲੋਕ ਨਾ ਸਕਈ। ਨਿੰਦਕ ਦੋਖੀ ਦੁਸ਼ਟ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਉਂ ਹੈ, ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੈ ਮਨ ਭਾਵੰਦੀ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ। ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਸਭ ਵੇਖ ਵੇਖ, ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਅੰਤਰ ਹਿਰਦੈ ਭਾਈ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ, ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿੰਦਕ ਦੁਸ਼ਟ ਵਡਿਆਈ ਵੇਖ ਨਾ ਸਕਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਪਰਾਇਆ ਭਲਾ ਨਾ ਸੁਖਾਈ। ਨਿੰਦਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੁਖੀ ਹੋਤ ਪਰ ਸੁਖ ਕੋ ਤਕਈ। ਨਿੰਦਕ ਦੁਖੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ? ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਵੇਖ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਵੇ। ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤੋ ਦੁਖੀ ਬੰਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਪਚ ਪਚ ਜਬ ਜਾਵੇਂ ਹਾਰ। ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਪਚ ਪਚ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਣਗੇ। ਨਗਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਸਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਰਨ ਪਰੈ ਸਤਿਗੁਰ ਦਰਬਾਰ। ਹਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਬਸ ਹੈ ਪਛਤਾਵ ਹੈ ਪਾਛੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਸਦੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਪਛਤਾਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਖ ਆਛੋ ਪਿਖ ਬਸ ਬੋ ਬਾਂਛੇ। ਹਾਂ, ਪਿੱਛੋਂ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ 'ਚ ਵਸ ਜਾਂਦੇ। ਗਲਤੀ ਆਪਣੀ ਤੇ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਨ ਸੁਨ ਸੇਵਕ ਭਏ ਪ੍ਰਸੰਨ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਦਿਲਾਸਾ ਸੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਹਿਤ ਬਾਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਧੰਨ ਧੰਨ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਹੋ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ ਅਟਲ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਇੱਕ ਸਾਧ ਬਚਨ ਅਟਲਾਦਾ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਰੀ ਟਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਚੰਦਰਮਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਟਲ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਦਿਨ ਪ੍ਰਤ ਬਸ ਹੈ ਆਨ ਕਰ ਨਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨਿਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵਸ ਰਹੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟਾਂ 'ਚ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਰ ਕੁਟੰਬ ਜੁਤ ਘਰ ਗਨ ਭਏ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਅੱਜ 50 ਘਰ ਆ ਵਸੇ, ਕੱਲ 100 ਆ ਵਸੇ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਸਦਾ ਹੀ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਖੁੱਲਿਓ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੇਤ ਵਿਵਹਾਰਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਕੋਈ ਮੁਲਤਾਨ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਕਸ਼ੂਰ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਜੇਹਲਮ ਤੋਂ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਣਾ ਲਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਲਏ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਨਗਰੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਗਈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਟਲ ਗੁਰੂ ਕੀ ਉਹ ਨਗਰੀ, ਜਿਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਂ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਨਾਂ ਲਈਦਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਡਿਠੇ ਸਭੇ ਥਾਮ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜੇਹਿਆ, ਬੱਧ ਹੋ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੋਹਿਆ। ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਜਨ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 2:30 ਵਜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤ੍ਰਿਪਹਿਰੇ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 3:45 ਵਜੇ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ 10 ਵਜੇ ਕੀਰਤਨ, ਸੋਹਲੇ ਤੱਕ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਭਜਨ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਪ੍ਰਤਾਖੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੁਖਾਸਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਪਰਲੀ ਛੱਤ 'ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਿੰਘ ਬਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ, ਕੋਈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਕੋਈ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। 1 ਮਿੰਟ 1 ਸਕਿੰਟ ਅੱਖ ਦੇ ਫਰਕਣ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਭਜਨ ਕੀਰਤਨ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਵੀ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਖਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਐਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਮਹਾਨ ਸਮਾਗਮ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦਾ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਥਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵੀ ਸਰਵਣ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਗਾਣਾ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੰਦਰਭ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਲੋਕਨ ਕੀ ਹੋਲੀ ਮਮ ਹੋਲਾ, ਕਹਿਓ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਬਚਨ ਅਮੋਲਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਵੀ ਭਰਾਂਗੇ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਵੀ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ, ਹੇ ਗੋਪਾਲ।